کوئی انکار نہیں کر سکتا. یعنی بڑے سے بڑا نمبردار ہو، بڑے سے بڑا تاجدار ہو، بڑے سے بڑا بادشاہ ہو، اسے بھی مرنا ہے، اسے بھی جو ہے اپنی زندگی کو ختم کر کے اس دنیا سے جا کر آخرت کی دنیا میں طرف بڑھنا ہے. آپ دیکھیے، میں آپ کو بتا دوں، ایک بادشاہ نے اعلان کر دیا، موت کی بات آئی ہے، تھوڑا سا اس طرح ہو جائے. ایک بادشاہ نے اعلان کر دیا کہ اس رعایا کا سب سے بڑا جو بے وقوف ہے اسے میرے سامنے لے کر دیا. بادشاہ نے اعلان کر دیا تو بادشاہ کا اعلان تو بھائی بہت بڑی چیز ہوا کرتی ہے. سبھی لوگ تلاش کرنے لگے، تلاش ختم ہوئی تو ایک شخص جو بہت بڑا بے وقوف تھا، جو اس زمانے کا مانا جانا بے وقوف تھا، اس شخص کو پکڑ کر بادشاہ کی بارگاہ میں لے کر آئے. بادشاہ کے سامنے رکھا گیا تو بادشاہ اس کو دیکھ کر جو ہے بادشاہ نے اپنے گلے سے ہاتھ نکالا اور اس کے گلے میں ڈال دیا. وہ شخص بڑا خوش ہوا، بادشاہ نے میری عزت و افزائی کی، بادشاہ نے مجھے اتنا انعام دیا، بادشاہ نے مجھے اس لائق سمجھا. اللہ اکبر. وہ شخص بڑا خوشی کے ساتھ جلتا ہوا جو ہے وہاں سے بادشاہ کے دربار سے چلا گیا. کوئی بات کوئی چیز نہیں ہوئی، بلکہ اس کو جو ہے عزت و افزائی کے ساتھ بادشاہ نے اس طریقے سے اپنا ہار بھی دیا اور اس کو عزت کے ساتھ وہاں سے روانہ کیا. چند دن گزر گئے. جب کافی دن گزر گیا، عرصہ گزر گیا، بادشاہ کی اچانک ایک طبیعت خراب ہوئی اور جب مرض الموت میں مبتلا ہو گیا. بادشاہ جب موت کے عالم میں آ گیا، جب بادشاہ کا آخری وقت آ گیا، جب بستر عدالت پر لکھا ہوا ہے، بادشاہ بستر عدالت پر ہے، لوگ ایک کے بعد دیگر آ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، لوگ دیکھنے کے بعد لوگ بادشاہ سے معافی طلبی بھی کر رہے ہیں. جس طریقہ کا ہمارا دستور ہے کہ آج ہمارا بھی حال یہی ہوتا ہے کہ گھر میں اگر کوئی بیمار ہو جائے اور احساس ہو جائے کہ اب یہ آخری سانس ہی مل رہا ہے، اب اس کو ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہے، اب طبیب جو ہے اس کا علاج نہیں کر سکتا، اب کوئی دوائی اس کے اوپر اثر نہیں کر سکتی ہے، اب کسی قسم کا علاج جو ہے اس کے کام آنے والا نہیں ہے، تو ہم سب جان جاتے ہیں کہ اب اس کا جسم جو ہے اس کے روح سے نکلنے، اس کی روح جو ہے اس کے جسم سے نکلنے والی ہے. لہذا لوگ ایک کے بعد دیگر آتے ہیں، کوئی اپنی معافی طلبی کر رہا ہے، کوئی اپنے گناہ معاف کروا رہا ہے، کوئی اپنی خطائیں معاف کروا رہا ہے. لہذا یہ سلسلہ جاری رہتا ہے. یہ دنیا کا دستور ہے، یہ انسانی فطرت ہے. تو بادشاہ کا جب مرض الموت میں مبتلا ہوا، بادشاہ جب جس نے عدالت میں گر گیا، لوگ ایک کے بعد دیگر آنے لگے، آ کر جو ہے بادشاہ سے معافی طلبی کرنے لگے اور کہنے لگے بادشاہ ہم سے کوئی خطا ہوئی ہو تو معاف کرنا، اگر ہمارا کوئی قرضہ لگ گیا ہو تو معاف کرنا. حالانکہ دستور یہی ہے کہ جب انسان اس حالت میں ہو جائے تو آ کر اس کے پاس اس طریقے کی باتیں کرنا چاہیے، اسے کلمے کی تلقین کرانا چاہیے، اسے کلمہ طیبہ پڑھانا چاہیے، کلمہ شہادت پڑھانا چاہیے، تاکہ وہ جو ہے آخری وقت میں جب منکر نکیر جب فرشتے موت کے آئے اور آنے کے بعد جب اس کی روح قبض کرے تو وہ فرشتوں کو دیکھ کر گھبرائے نہ، بلکہ کلمہ شریف پڑھ کر جو ہے اس کی روح بڑے آرام سے اس کے جسم سے نکلتی ہوئی نظر آئے. میرے دوستوں کو بتا دوں، روح جب نکلتی ہے نا تو جسم کو تکلیف ہوتی ہے نا، وہ صرف جسم ہی جانتا ہے اور اس کی روح نکل رہی ہے وہی جانتا ہے. علماء کرام، مفسرین کرام نے اور لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ جب جسم سے روح نکالی جاتی ہے، کافر کی روح جس طریقے سے نکالتے ہیں، کافر کی روح جس طریقے سے نکلتی ہے، جس طریقے سے ریشم کا ایک کپڑا اور ببول کے پیڑ پر رکھ کر کے اسے کھینچ لیا جاتا ہے، ریشم کا کپڑا جس طریقے سے پھٹ جائے اس کے چیچڑے اڑ جاتے ہیں، یہی حال ہوتا ہے جب کافر کے جسم سے اس کی روح نکالی جاتی ہے. اللہ اکبر. قربان جائیے، ہم تو مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں. قربان جائیے، ہم تو اپنی پیشانی کو سجدے میں جھکانے والے ہیں. قربان جائیے کہ ہم اللہ اپنی عزت کی عبادت کرنے والے ہیں، ہم ایمان والے ہیں. اور جب ایمان والے کی روح نکالی جاتی ہے، اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ہوئی کہ اس طریقے سے روح سے فرشتہ نکالتا ہے، فرشتہ روح کا جب روح نکالتا ہے تو جسم کو اس طریقے کا درد ہوتا ہے. میرے آقا کی آنکھوں سے آنکھوں کے قطرات گزرنے لگے، میرے آقا زاروں قطار ہونے لگے. یہ امتی کا غم ہے، یہ امتی کی محبت ہے، یہ امتی کی فکر ہے. اللہ اکبر. میرے آقا فرماتے ہیں اے جبریل، کس طریقے سے موت کا فرشتہ روح نکالتا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ، موت کا فرشتہ اس طریقے سے روح نکالتا ہے جیسا کہ ببول کے پیڑ پر ریشم کے کپڑے کو ڈال دیا جائے اور اسے کھینچ لیا جائے اور وہ پھٹ کر اس کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. میرے آقا کے سینے پر جو ہے اس طریقے کا غم طاری ہوا. اللہ اکبر. اسی وقت میرے آقا نے اپنے
मक्खियां फूलों का रस चूसा करती है, लेकिन कोई इनाम मिला ईमान वालों को कि उनकी रूह भी जो है वो इसी तरीके से निकाली जाएगी, वरना रूह जिस तरीके से निकलती है आपको बता दूं, तफसील इसकी जाने की गुंजाइश नहीं है। बादशाह ने ऐलान, बादशाह का मामला अदालत का आ गया, बादशाह जब बीमारी में बसे मौत में है, लोग एक के बाद दिगर आते हैं, देख रहे हैं, बादशाह की सेहत पूछ रहे हैं, बादशाह से लोग उसका हाथ ले रहे हैं। लिहाजा इसी असना में, इसी वक्त में, इसी हाल में वो शख्स जो बेवकूफ था, जिसको बादशाह ने हार दिया था, जब सारी रियाया आ रही है, जब सारी कौम आ रही है, जब लोग एक के बाद दिगर आ रहे हैं, तो सोचा कि यार मैं भी बादशाह से मिल लेता हूँ, आखिरी सलाम बादशाह को पेश कर देता हूँ। लिहाजा वो शख्स भी जो है बादशाह के पास आया और आने के बाद बादशाह से गुफ्तगू करने लगा, बादशाह से कहने लगा, बादशाह आप कहाँ जा रहे हैं, बादशाह आप कहाँ जा रहे हैं? कहा इस दुनिया को छोड़कर आखिरत में जा रहा हूँ, इस दुनिया को छोड़कर दूसरी दुनिया में जा रहा हूँ, इस दुनिया को छोड़कर दूसरी दुनिया में तशरीफ ले जा रहा हूँ, इस दुनिया को छोड़कर अब मैं दूसरी दुनिया का रुख कर रहा हूँ। तो वो जो शख्स था ना वाकई में बेवकूफ था, लेकिन हकीकी बेवकूफ नहीं था। उसने बादशाह से सवाल किया, बादशाह जब आप दुनिया में जाते थे, जब आप दुनिया का सफर करते थे, जब आप किसी मुल्क के लिए तशरीफ ले जाते थे, जब आप किसी जंग के लिए जाते थे, जब आप किसी मारके के लिए जाते थे, तो आपके साथ शाही दस्ता हुआ करता था, आपके साथ शाही सवारी हुआ करती थी, आपके साथ शाही इंतजाम हुआ करता था। ऐ बादशाह जब आप उस जगह जा रहे हैं, आप आखिरत की मंजिल पे जा रहे हैं, आप दुनिया को छोड़कर आखिरत पे जा रहे हैं, तो क्या आपने वहाँ के लिए कोई सवारी का इंतजाम किया है? क्या आपने वहाँ कोई शाही घोड़ा भेजा है? क्या आपने वहाँ कोई शाही दस्तावेज भेजा है? क्या आपने वहाँ कोई शाही रिश्तेदार भेजा है? क्या आपने वहाँ कोई शाही फौज भेजी है? बादशाह खामोश हो गया। तो वो बेवकूफ कहने लगा, अच्छा ठीक है बादशाह, ये तो बताइए जब यहाँ आप हैं, बड़े आराम से इस महल में रह रहे हैं, बड़े इज्जत और अफजाई के साथ इस महल में रहते हैं, और इस महल के अंदर ये एयर कंडीशन महल है, ये लग्जरी रूम है, ये इतना बेहतरीन और उम्दा रूम है, जिसके अंदर चारों तरफ से हवाएं आ रही है, जिसके अंदर बेहतरीन बेहतरीन फिजाएं आ रही है, जिसके अंदर उम्दा तरीन जो है फिजाएं मौजूद है। बादशाह आप जिस जगह जा रहे हैं वहाँ के लिए कोई महल तैयार किया है? वहाँ के लिए कोई ऐसा लग्जरी रूम तैयार किया है? बादशाह ये तो बताओ कि दुनिया में जब तुम महल में रहते थे वहाँ के लिए कोई महल तैयार किया? वो बेवकूफ बादशाह से गुफ्तगू कर रहा है। बादशाह खामोश हो गया, फिर वो कहने लगा, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। ऐ बादशाह ये बताओ कि यहाँ तुम जब खाना खाने बैठते थे तो दस्तरखान पे तरह तरह के मेवे हुआ करते थे, तरह तरह के ग़िज़ाएं हुआ करती थी, तरह तरह के शरबत हुआ करते थे, तरह तरह के जो है वो खुद को नोश हुआ करता था। लेकिन ऐ बादशाह ये तो बताओ वहाँ जहाँ जा रहे हो, जहाँ आखिरत की मंजिल तय करने जा रहे हो, क्या वहाँ के लिए कोई दस्तरखान सजाया है? क्या वहाँ के लिए कोई खुद को नोश किया है? वो बेवकूफ देखिए, दुनियावी बेवकूफ है, दुनिया का बेवकूफ जानने वाला तो उस कौम का सबसे ज्यादा बेवकूफ है। लेकिन वो बादशाह से हिकमत की गुफ्तगू कर रहा है, बादशाह से आखिरत की गुफ्तगू कर रहा है। बादशाह की बात सुनकर खामोश हो गया। अल्लाह अकबर, वो शख्स जो था बेवकूफ जो था, उसने बादशाह से अपनी बातें की, बादशाह के पास कोई जवाब न मिला तो वो बेवकूफ कहने लगा, उसने अपने गले से हाथ उठाया और बादशाह को वापस कर दिया और कहने लगा, बादशाह तो मैं इस दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ नहीं हूँ, बेवकूफ तो सबसे बड़े आप हैं जो आखिरत में जा रहे हैं लेकिन वहाँ के लिए कोई इंतजाम नहीं किया है। अल्लाह अकबर, आज वो बादशाह को जो हिम्मत की बातें कर रहा था ना, वो हमें बताने के लिए कर रहा था कि आज हम यहाँ मौजूद हैं, हमने अपने लिए घरे बना रखे हैं, हमने अपने लिए मंजिलें पे मंजिलें बना रखी है, हमने अपने लिए अपना मुस्तकबिल संवारने के लिए, लगाने के लिए कारोबार कर रखे हैं। लेकिन क्या मेरे दोस्तों चीजों हमने आखिरत की खेती नहीं की है? क्या हमने आखिरत को संवारने के लिए कुछ बनाया है? मेरे दोस्तों उस बेवकूफ का पैगाम बादशाह को देना यही मकसद था कि ऐ दुनिया वालों जान लो कि ये वो दुनिया है, इसे छोड़कर जाना है, जहाँ तुमने तो कुछ भी बनाया है ये सब कुछ यही रह जाएगा। अगर आखिरत में कुछ काम आएगा तो वो नेक अमल की दौलत के काम आती हुई नजर आएगी, ये नमाज रोजा काम आता हुआ नजर आएगा, ये अमल सालेह और ये मिलाद मुस्तफा और ये इश्क़ मुस्तफा काम आता हुआ नजर आएगा। अल्लाह अकबर। अब जज़ा इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, महल में रिश्ते रुके, शहर का रात लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी
चिराग लेके चले और तेरे गुलामों का नक्शे कदम है जाएगा, वो क्या पहन सके जो ये सुराग लेके चले, वो क्या पहन सके जो ये सुराग लेके चले। इमाम अहमद रजा खान कादरी बरेलवी, हुजूर ताज शरिया अल्लामा अहमद रजा खान कादरी और ये तमाम के तमाम इमाम वाले हैं जिन्होंने हमें अहले सुन्नत वल जमाअत का तरीका भी बताया है और सुन्नियत को भी बचाया है और अकायदे अहले सुन्नत हम सभी को बताया और बताया है। आज मिलाद मना रहे हैं तो ये रज़ा की दिन है, आज सजदे कर रहे हैं, मुस्तफा का जिक्र कर रहे हैं तो ये रज़ा की दिन है। अगर आज सीने में इश्क़ मुस्तफा है तो रज़ा की दिन है। और यकीन जान लीजिए, अगर किसी रज़ा वाले को पहचानना है, अगर किसी आला हज़रत के चाहने वाले को पहचानना है, ने जवाब दिया ये तो बताइए कि इन दोनों में तमीज़ कैसे होगी। अगर दो शख्स आपस में मिल जाए और एक उस वाला हो और एक रज़ा वाला है, एक गैर रज़ा वाला है, आप क्या जानते हैं, नाम लेने की जरूरत नहीं है, समझ जाएंगे। बहरहाल तो सवाल हुआ कि अगर पहचानना है तो कैसे पता चलेगा। तो कहा अगर तुम्हें इसमें तमीज़ करनी है ना कि ये अपना कौन है, बनाया कौन है, तो सबसे पहले उसके सामने अहमद रजा का नाम ले लेना। अगर तुमने उसके सामने अहमद रजा का नाम ले लिया तो समझ जाना उसके चेहरे की मुस्कुराहट तुम्हें बता देगी, उसके चेहरे की मुस्कुराहट तुम्हें ये बता देगी कि वही है जिसने चमक उससे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमकाने वाले और बरसता नहीं देख कर अपने रहमत बदों पर भी बरसाने वाले। ये वही है, ये वही चमक है जो आला हज़रत ने अपने शेर में कही है, वही चमक इसके चेहरे पे नजर आ रही है। और अगर दूसरा कैटेगरी का हो, अगर उस कैटेगरी का है, रज़ा का नाम आ जाए, चेहरा अगर बदबूदार हो जाए, चेहरा अगर बदनुमा हो जाए, चेहरे पे अगर झुर्रियाँ आ जाए, तो समझ जाना ये रज़ा के नेज़े की